my god. Barabar is stuck. Just I think it will move back and forth. The horizontal movement is restricted. So let's hit the road. It's around 365 kilometers from my house. It will take around 7 hours to reach. The rider's reflection. Nelamangala. So from here, if we take a left, be connecting towards Hassan Mangalore Highway. If we go straight, we will be connecting to Chitradurga, Davangere, Ranebennuru. You can go to Pune with this long stretch of road. This is Tumkur. Recognize Tumkur because they have not constructed this, completed this flyover. So welcome to Tumkur. Chitradurga 134, Hubli 344 kilometers from here. I think we'll be taking diversion at Chitradurga 10 past 9. We're on our way to Anand Bhavan. So we are at Adyar Anand Bhavan. 2 hours 15 minutes to reach this place. Scan. Huh? ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸಾಕು. I think we are in Hiriyurs, breaking off from the highway onto the road which connects to Chitradurga. Let's see what gets on our way. Crossed Chitradurga and we are heading towards a railway track signal. Good that we have not come a little before because we would have to stop here for a long time with all these gears and the sun. Hodela Kere. Uncle, give me a flower. Or to just relax, open up the helmet, do some neck exercises, try to loosen up your muscles. It's beautiful ghat section. After Hodela Kere, this is about 15-20 kilometers. Do we have any cocoa? Shauna. Shaw uncle. Sharavati River. Sharavati. Welcome to Sri Kshetra Kodlige. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಂತ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಚುಪ್ಕೆ ಸೆ ರಾತ್ ಕಿ ಚಾದರ್ ತಲೆ ಇಂಥ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನು ಇಂಥ ದಶಿ. So we have just reached Shimoga. I like this. Skip lunch and rather have some snacks. Kohalli. Update is we have reached Anantapura. It's Anandapura, not Arantapura. It's almost 7 a.m. Look at the amount of fog we have today. This is the beauty of this place. There is so much of fog. I'll stop at a place where we can take some pics. Okay. The water has dried out. I believe there was a riverbed here. Okay, I got sneeze. Okay. God bless me. Look at the sun. Okay. This is nice. It's not like a trail, but it's just some other road. Did I just miss a trail? This looks so good, so damn good. Road? Kadinda. I thought there is a road here. There is no road. Google Mataji is not showing correctly, right? That is the only road which is available. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕಾಣ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇದು? ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಭಯ, ಒಂಥರ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ವೀಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೇನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್
ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕವಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಗಿಯದೇ ಇರಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಸುಮಧುರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರಗೋಗಿ ನಿನ್ನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಥರ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಮಂಜು ಅಷ್ಟು ಕವಿದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ? ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಾಪಾಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾಲಿನ್ಯತೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ನನ್ನದು ಕೋರಿಕೆ. ಎಂಥದ್ದೆಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಗೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ದಾಡುತ್ತಾ ತರೀಕೆರೆ, ತಿಪ್ಟೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಬರೀ ಮಂಜಿರುವಾಗ ನಾವು ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಣನೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಉಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗುವುದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೀಗ ಭದ್ರಾವತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಮುಂದಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 41 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ತಿರುವು, ಅಡಚಣೆಗಳು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಟ್. ನಾವೀಗ ತರೀಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ತರೀಕೆರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿಸುವ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ತರೀಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬೀರೂರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ತಲುಪುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದೂರದಿಂದ. ಪ್ರಚಲಿತವಾದಿರುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುವು. ಸ್ವಾಗತ ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ. ನಾವೀಗ ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಗುವ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ರೈಟ್ ಟರ್ನ್. ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಶವಂತಪುರಿಂದ ಹೋಗೋದಾ ಇಲ್ಲ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಲಮಂಗಲ ಬೈಪಾಸಿಂದ ತಿರುವು ತೊಗೊಂಡು ನೈಸ್ ರೋಡಿನ ತುಮಕೂರು ಟೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಫ್ಲವರ್ ಲೀಫಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು.
ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.